परम सत्कारयोग साध संगत जी, इस साल दा होला महल्ला आपां बाकी होलिया महल्लियां वांगू मनाउंदे होए नाल नाल शहीदां दी 150 साल मना रहे हैं अते सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह दी प्रदेश गवन का भी 150 साल मना रहे हैं। पिछले एक महीने या 1.5 महीने तो तुसी सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह का जस सुनिया है। ये कोशिश की है, हो ना की सकता है जिन्नी वो कृपा करन। एक कोशिश की है कि सतगुरु जी का जस बड़े सौखे शब्दों में तुहाडे कोल पहुँच सके, जिहदे विच विद्वानां ने ते नौजवानां ने, विरक जी ने, संत निशान सिंह जी ने ते बाकी नौजवानां ने, गुरलाल भजन सिंह हुणां ने तुहाडे नाल बड़े सौखे शब्दों में सतगुरु जी का जस साझा किया है। इस शताब्दी मनाउण दा मैं ये समझदा कि आपां इस तो ये लाभ उठाइए कि जे असी सतगुरु जी का जस किया है, जिन्हां ने मेहनत की है, वो तुसी सुन सको, सुन के अपने बच्चों नूं दस सको। हालांकि इन्ने सौखे शब्दों में कथा कीतियां गईयां ने कि बच्चे भी उन्होंने समझ सकते हैं। समझ के आपां जिन्ना जिन्ना समा आपां सच पातशाह का जस सुनांगे, जस करांगे, हुक्म मनांगे, उन्ना उन्ना साडे वो लेखे लगेगा। आपां ये बड़े माण नाल कहने आ और इस तो वड्डा सच भी कोई नहीं कि जिस रूप विच भी सिक्खी दिसदी है, 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह की साजी हुई सिक्खी नूं जिस पातशाह ने मुड़ सुरजीत किया, उस सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह दे आपां सिख अखवाउने हाँ। हालांकि सतगुरु कदी भी एक विशेष समुदाय, एक विशेष धर्म का नहीं हुंदा। वो अकाल पुरख जदों सतगुरु के रूप विच दर्शन दिंदा है, वो सारियां दा सांझा हुंदा है। जे अपना नाम लगता है, सिखां दा नाम लगता है, तो ये वड्डे भाग ने, पर सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह सारियां दे सांझे ने। ते जेड़े इस देश की आज़ादी लई गऊ गरीब वास्ते जिन्हां ने अदुੱਤੀ शहादत दी, वो भी सारियां दे सांझे ने। इस देश के वो सारे सांझे ने। वो शहादतां की गल करदिआं होइआं तुसीं बहुत डिटेल विच सुनिया है। अमृतसर की शहादत किस तरह हुई, रायकोट की शहादत किस तरह हुई, लुधियाने की शहादत किस तरह हुई, मलेरकोटले की किस तरह हुई, तो किन्नियां नूं काले पानी ले जाके उत्थे ही चढ़ाई कर गए। साडे सूबे साहिबान जिहड़े वापस नहीं आ सके, उस डिटेल विच मैं नहीं जाना, तुसीं सुनिया है। और सुन के तुहानूं मैं अर्ज बेनती कर रहा कि तुहानूं इस चीज़ का पता जरूर होवे। गल्लां मैं तां करदा कि साडी सारियां दी सांझ सिक्खी सच पातशाह दी बैठी हुई बहुत सोहनी लगदी है। तुहाडे बस्तर चिट्टे ने, तुहानूं देख के इहो ही देवपुरी लगदी है। ये बचन सुन के, ये उन्हां दी कथा करके साडी सिੱਖੀ होर दृढ़ हुंदी है। एक पासे चंगा भी लगता है, एक पासे मैं घरां विच जाना, वो भी मेरा फर्ज है, मेरी नौकरी है, मैं वो भी गल करनी चाहुंदा। कईयां नूं साडे सतगुरु साहिबान दे नावां दा ही पता नहीं हुंदा। शायद कईयां नूं इस चीज़ का पता ही ना होवे कि असीं जिहड़ी ये 150 साल मना रहे हैं, ये असीं किस करके मना रहे हैं। उन्हां नूं बहुतिआं नूं इस चीज़ का पता ना होवे। इस करके ये जरूरी है याद करदिआं होइआं, एक बारी सिर झुकाउंदिआं होइआं एक बार आखीए धन सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। साध संगत जी, सतगुरु सच्चे पातशाह ने किन्नी वारी वो चीज़ दृढ़ाई है। और हुण जदों ये
ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਦੋਂ ਕਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਕਿੰਨੇ ਸੱਚੇ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੰਗ ਕਰਕੇ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੋਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧਾ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਵਾਸਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਸੋ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਟਾਈਮ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੱਦ ਕੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਹਿਣ ਦਾ ਢੰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੌਖੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਢੰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਸਕੀਏ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਡਾ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਾਖਤ ਮਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਾਖਤ ਮਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੁੱਭਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਵਸਥਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਓਨਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਓਨਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ? ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਆਪਣੇ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਏ, ਇੱਕ ਸੌਦੇ ਵਾਂਗੂ ਪਾਠ ਲੈ ਲਿਆ, ਭੋਗ ਪਵਾ ਲਿਆ, ਨਾ ਸੁਣਿਆ, ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ 20-30 ਭੋਗ ਪਵਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਪੰਥ ਨਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸਵਾਦ ਆਵੇ, ਤੁਸੀਂ 100 ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਆਪ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਲਓ, ਆਪ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰ ਲਓ। ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਮਨੁੱਖ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨੇ, ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦਵੈਸ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀਏ, ਓਨਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸੌਖਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਕਦੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਓ, ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ। ਸੁਖ ਵੀ ਉਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਥਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਅਰਥ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਾਮ ਲਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ, ਉਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋੜਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋੜਿਆ। ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਆਮ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਣੇ ਦੀ
ਗੱਲ ਕਰੇ, ਜੇ ਭਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ 2-3 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 1-2-3 ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ, ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ 'ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 5 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ ਉਹ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾ ਲਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਸੱਚੀ-ਮੁੱਚੀ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਲਾਓਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰੋਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋਗੇ, ਮਨ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਸਤਤ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਕਰਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੋ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢਿਆ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਨ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਜਸ ਕਰਾਂਗੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਓਨਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘਰ ਆਓ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ ਪੰਥ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਹੋਰ ਵਧੇ, ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਿਤਨੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਥਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਵਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰਲਾ ਕੇ ਹੀ 100 ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 100 ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਉਹ 100 ਸਰੀਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚਰਨ ਪਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਪੈਰ ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਫਾਇਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦਾ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੁਕਮ ਨਾਮ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣੀਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਅਜੇ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦਾ, ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਘਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਘਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਘਰ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਵਸ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭਣ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਘਰ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਸੰਗਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸੈਂਸਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਸੈਂਸਸ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਓ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੁੜ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਮੈਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠਿਆਂ ਇਹ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ।
पर ये सच जाणिओ सच पातशाह की जगह बैठे करते हैं, जिन्ना जिन्ना करते हैं उन्ना उन्ना मन सौखा हो जाता। नहीं तो मन चों भटकना हटदी नहीं, भटकना हटाउण दा ये रस्ता है। फिर सच पातशाह नूं सतगुरु जगजीत सिंह नूं याद करदिआं होइआं सच पातशाह हुक्म करते सी कि मैनूं खुशी हुंदी है कि जे कोई आके कहंदा मेरा मन नहीं लगता, मन उहदा ही नहीं लगेगा जां पता उहनूं ही लगेगा जिहड़ा कोशिश करेगा। असीं कोशिश ते करिए मन लाउण दी, असीं ये कोशिश करिए कि साडीआं बाकी मंगां घट जाण, साडी मंग ये होवे कि सच्चे पातशाह तेरे चरनां विच मेरा मन लगे, असीं उस्तत करिए। बाकी मंगां वो आपे ही पूरीआं करी जांदे ने। वो करन कराउण वाला देण वाला मालक है, सानूं तां ये भज नੱਠ जिन्ना चिर भरम है उन्ना चिर ये है कि मैं करदा मैं कीता है, जिहदे ते किरपा हो जाती है। वो पता लगन लग जाता है मैं करन वाला है नहीं, ये मैनूं तां भुलेखा है। जदों भरम मुकना शुरू हो जाता है उन्ना ही मन विच सुख आउणा शुरू हो जाता है। सो ये अर्ज करते हैं कि आप सारे तगड़े हो के इस चीज़ नाल जुड़ीए। एक मैनू आप ये बड़ियां दा इस चीज़ का आउंदा सी कि अपना लिटरेचर नहीं, हुण काफ़ी लिटरेचर अपना छपदा है, पर सानू चैलेंज ये आउंदा है कि पढ़न वाले घटते जाते हैं। ये गल चीज़ मैं जरूर मनांगा कि अंग्रेज़ी विच जां हिंदी विच अजे भी लिटरेचर घट होएगा, पर सतयुग बड़ा सोहना छपन लग गया। वो नौजवान मेहनत भी करते हैं, उन्हां विच आर्टिकल अपने भी हुंदे ने बाहरों भी हुंदे ने, पर जे तुसी पढ़ो ना उन्हां दी मेहनत कीते दा फायदा नहीं। इस तरह ही वरियाम वो बीबी जी जगदीश सिंह जी की बेटी वो कल्ले मेहनत करके नाल संत नारायण सिंह जी वो छापते हैं, तो आप ओहदा भी फायदा उठाइए। वर्तमान हिंदुस्तान है सर्व शक्तिमान जी करते हैं। फिर आप बड़े सौखे शब्दों में गुरबाणी की ट्रांसलेशन की है, पहले पंजाबी विच भी की है, फिर वो अंग्रेज़ी विच भी की है, वो हुण सतयुग च भी छापते हैं, पर उसका आप फायदा जरूर उठाइए। मैं गल की सी कि अंग्रेज़ी विच अजे भी बहुत नहीं छपया। जिहड़े साडे नौजवान अंग्रेज़ी पढ़े ने, जिहड़े लिख सकते हैं, वो जरूर कंट्रीब्यूट करन, वो आप छापांगे भी। कुछ नवे काम तुहाडे सामने आ रहे हैं। एक चीज़ पहले हो की रहा, उस तो पहले लेट की होया कि 2-3 साल पहले गल की सी कि आप एक वड्डा हाल बनाइए। सच पातशाह की संगत बहुत वध गई है, वो उस चीज़ की मैं माफ़ी मंगदा कि अजे शुरू नहीं हो सकिया, पर कोशिश करांगे कि इस साल में शुरू हो जाए, सिरे भी चढ़ जाए। अकाल बूंगा बनना शुरू हो गया है सच पातशाह की कृपा नाल, तो उम्मीद है कि इस साल के अखीर तक संत जगतार सिंह जी सेवा करते हैं कि वह सिरे चढ़ेगा। इस तरह ही लुधियाने शहीदी स्मारक बन रहा है, सरदार सुरिंदर सिंह जी अगे लग के सेवा करवा रहे हैं, वह भी इस साल में सिरे चढ़ जाएगा। इस तो बाद साडा एक वड्डा काम करने वाला रहिंदा है कि जो सच्चे पातशाह सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह का प्रकाश स्थान है वो बनने वाला है। फिर उस तो बाद वो शुरू करांगे। सच्चे पातशाह इन्नी कृपा करते हैं, मैं ये अर्ज करा तुहानू कि कदी किसी तो मंगण की लोड़ नहीं पैंदी। संगत दे उत्ते इन्नी कृपा है कि कोई घाट इत्थे आउंदी नहीं। ये सच पातशाह की कृपा है। तो बहुत सारे ये ने दे के ये कहते हैं कि साडा नां ना आवे, अपने वड्डे भाग समझते हैं। ये सिक्खी की निशानी है। जदों ये चीज़ आउंदी है उदों साडे अंदर सिक्खी आउंदी है। एक मैं अर्ज करनी चाहुंदा, मैनू शाम सिंह ने याद करवाया सी, कल शायद हरपाल सिंह ने गल करदिआं कहा सी कि किन्नी वारी सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह ने, किन्नी वारी सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह ने 1.25 लाख पाठ करवाए ने। वो असी सोचा सी कि 1.25 लाख नूं बहुत टाइम लग जाता, असी 11,000 पाठ शुरू कर लिए। और जिहड़े 11,000 पाठ शुरू किए ने उन्हां चों बहुत थोड़े शरीरां ने लए ने। वो शब्द लै लो, शब्द बड़ा सौखा है, जिन्हों पाठ पूरा नहीं करना आउंदा वो शब्द याद करके कर सकता है। तुसी तुरे फिरदे भी कर सकते हो, घर बैठ के भी कर सकते हो। वो शब्द जरूर लै लो ताकि आप 11,000 पाठ का जल्दी तो जल्दी भोग पा सकीए। काफ़ी पिछले 2 साल के दौरान जदों पेंडेमिक महामारी रही है,
ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜੁੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿੱਖੀਏ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਖਾਓ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾ ਲਓਗੇ ਓਨਾ ਸੌਖਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖਣਾ ਚੈਲੰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਲਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੰਗ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਬਖਸ਼ਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਹੋਲਾ ਸੂਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਠੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣਾ। ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਮੇਲਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਰਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਲੇ ਵੀ ਆਪੇ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵੀ ਆਪੇ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨੀਏ, ਆਪਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਨੀਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜੁੜ ਕੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੀਏ। ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਜੁੜ ਕੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਮਿੰਟ ਤੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਜੁੜਾਂਗੇ ਓਨੇ ਸੌਖੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਾਰੇ ਜੁੜੋ, ਆਪ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਯਾਦ ਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਉਹ ਲੈ ਸਕਣ। ਨਾ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖੀਏ, ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ।